was 2.33 sine 5t plus 10 degree. Now you can see that we have actually come across these three different contributions from these three different sources. So finally, this output voltage will be simply summation of these three contributions. So that was the output voltage, ultimate output voltage, that was V output is equal to -1 plus some cos function plus some sine function. So that was basically summation of all the components present in the circuit. Now you can see this is very important observation, that is we have actually have two different frequency sources here. One was a voltage source having a frequency of something, if we call it omega, the angular frequency, it will be 2, the value will be 2. And if we look into the current source, it had an omega value of 5. So you can see that these two are completely different frequencies. So ultimately there is no harm in summing up all these frequency components in time domain. So if we simply look into this picture, this actually shows the contribution from each element. So the first one is coming from DC voltage source. The second one is coming from the 2T, that means the lower frequency voltage source, and the last one is coming from the high frequency current source. Ultimately, when you sum up all three components together, you will come across this kind of wave shape. So this is a wave shape which is quite common, because in most cases the informative wave shapes, they actually have summation of number of frequency components present together in the shape, in the wave shape. And if we want to get in detail about this whole procedure, and if I want to find the power dissipated because of the presence of these different element, different frequencies, then that can easily be calculated using this expression: P is equal to this root over V squared DC plus V squared RMS by R. So ultimately, you count the contribution of each element while calculating power. So you can see that I'm counting contribution of each element. Ultimately, that will give me the power dissipation across each element, all right, because of different sources. Now, if we look into these practice problems, I believe we had one solution there in the class. We actually tried to solve one problem from superposition theorem. So I will not repeat that part again in today's class. Rather, I will go with source transformation and then move on with the other theorems like Norton's theorems and Thevenin's theorem. Now, the first one is source transformation. What is there in source transformation? We know that if there is any voltage source and that voltage source is having an impedance in series with the voltage source, then that could be represented easily by this kind of arrangement, where the current will be defined by the voltage magnitude divided by that impedance value. So this is how you represent the voltage source with a series impedance by a current source with a shunt impedance. All right. So this is a procedure where I can convert any voltage source into a current source. In many cases, you will find that you will need this kind of transformation, because some examples, some circuits, they might be found difficult to solve. So in that case, this will help you. Like when you are converting this series arrangement with voltage source to a shunt arrangement with the current source, that will be really helpful to solve some problems. আমরা এখানে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি. Say for example, this is a problem where I'm trying to make this arrangement uh, replaced by an arrangement which is having a current source and a shunt impedance. Shunt impedance এর ভ্যালুটা কত হবে? সিরিজ ইম্পিডেন্সে যে ভ্যালুটা থাকে এক্স্যাক্টলি সেই ভ্যালুটাই আমার শান্ট ইম্পিডেন্সে হবে। সো আমি যদি একটু দেখি এখানে আমার শান্ট ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা কত হলো, আমার শান্ট ইম্পিডেন্সের ভ্যালুটা যদি খেয়াল করি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 5 ওহম। Alright, and how about the current magnitude for the current source? It will be the voltage value, this voltage value divided by this impedance value. So it was quite simple. See this one, the current value will be simply this one. Voltage value একটু চেক করি আমরা। Voltage value was 20 with an angle of -90 degree, and we actually divided this by the impedance value, which was actually 5 ohm. All right, so 5 ohm দিয়ে যখন আমরা ভাগ করব, we will get the current value, the current source. The value we get from the current source is 4 with an angle of -90 degree. আমরা এটাকে rectangular coordinate লিখতে পারি. It will give you -j4 amps. All right, so this is how you replace the voltage source in series with series impedance
by a current source with shunt impedance. The rest of the circuit remains the same. এখানে আমরা rest of the circuit কোনো রকম চেঞ্জ করিনি, কারণ এখানে টার্গেট হচ্ছে শুধুমাত্র আসলে দেখা যে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে কি হবে, কি ঘটবে, যে যদি আমরা এটাকে source transformation করি, that means if I replace this voltage source with a current source, then how should it look like? এইটা শেষ হলো। এখন আমরা যদি এখানে কিছু একটা ফার্দার বের করতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল আমার কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে যে ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ Vx, 10 ওহমের অ্যাক্রসে যেই ভোল্টেজ ড্রপটা হয় সেটা আমাকে বের করতে হবে। কিভাবে বের করবো আমরা? আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু তাকাই এই সার্কিটের দিকে, এখানে যদি আমরা Vx-টা বের করতে যেতাম একটু ঝামেলা হতো। একটু ঝামেলা মানে কিরকম ঝামেলা? সেটা হচ্ছে যে আমাকে ফার্স্টে যেটা করতে হতো, এটা পুরা সার্কিটটার আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্সটা জানতে হতো। ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স কিভাবে বের করতাম? এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই ব্রাঞ্চটার সাথে এই ব্রাঞ্চটার সাথে এই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে প্যারালালে কানেক্টেড, সো দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন শান্ট। সো আমি এখান থেকে একটা ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স বের করতাম, প্লাস 5 ওহম ছিল তার সাথে সিরিজে। সো এই সবগুলো যখন আমি যোগ করতাম, মানে 5 ওহম প্লাস দ্য প্যারালাল কম্বিনেশন অফ দিস টু ব্রাঞ্চেস, when I add all these values together, then I will get the equivalent impedance seeing from the source end, সেটা আমি পেতাম। তারপর আমি কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইউজ করে তারপরে প্রতিটা ব্রাঞ্চের আলাদা আলাদা করে কারেন্ট বের করতাম, মানে আমি এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট জানতাম, এই ব্রাঞ্চেরও কারেন্ট জানতাম, এবং ফাইনালি এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট জানা মানেই হচ্ছে তুমি আসলে এর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ ড্রপটা জেনে যাবে, কারণ তুমি এটার ইম্পিডেন্সটা জানো 10 ওহম, 10 ওহম মাল্টিপ্লাইড বাই দ্যাট কারেন্ট ভ্যালু, দ্যাট শুড গিভ মি দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দিস এলিমেন্ট। সেইভাবে আমরা এটা বের করতে পারতাম। একটু কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে, একটু সময় লাগতো এখানে। আমরা যেটা করতে পারি, যেহেতু সোর্স ট্রান্সফরমেশন আমরা শিখে ফেললাম, সোর্স ট্রান্সফরমেশন শেখার পরে আমরা যেটা করলাম, জাস্ট এই প্রিন্সিপালটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম। কিভাবে একটু খেয়াল করি আমরা এখানে, সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এই অ্যারেঞ্জমেন্টটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই ভ্যালুগুলো, সে ফর এক্সাম্পল এই ভ্যালুটা যেটা আসছে, এই ভ্যালুটা একই থাকবে, এটাও একই থাকবে। একটু এই অংশটার দিকে তাকাই, এই অংশটা, এটা কি দেখতে পাচ্ছি? এবার আমি রিভার্স সোর্স ট্রান্সফরমেশন করব। কিভাবে? একটু খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে 5 ওহম, 3 ওহম আর এখানে যে2 ওহম যেটা ছিল সেটা, দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন শান্ট। সো এই কম্বিনেশনটা আমরা যদি দেখি, শুধুমাত্র এই কম্বিনেশনটা আসবে একটা শান্টে। এই শান্টের একটা ভ্যালু আসবে, সেই ভ্যালুটা কত? সেই ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই ভ্যালুটা হচ্ছে 2.5 জে 1.25। এটা হচ্ছে সেই ভ্যালুটা, শান্ট কম্বিনেশন। এটা যদি শান্ট ইম্পিডেন্স হয়, তাহলে এটাকে যদি আমি এখন আবার রিভার্স ট্রান্সফরমেশন করে এই ভোল্টেজ সোর্সে যাই, তখন পিকচারটা কেমন দাঁড়াবে? তখন পিকচারটা দাঁড়াবে এরকম। ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালুটা কত আসবে? আমি কারেন্টের ভ্যালু জানি, আমি ইম্পিডেন্সের ভ্যালু জানি, মানে শান্ট ইম্পিডেন্স যেটা 2.5 প্লাস জে 1.25 পেলাম, সেটা মাল্টিপ্লাই করলে আমি জেনে যাবো হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালু, এখানে কত ভোল্টেজ সোর্স আসা উচিত সেটা। এবং যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে শান্ট ইম্পিডেন্স, তার ভ্যালুটা ছিল 2.5 প্লাস সামথিং, এই ভ্যালুটা আমার চলে আসবে হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্সের সঙ্গে সিরিজে। তার মানে কোয়েশ্চেনের শুরুতে আমরা এই পাথে গেলাম, মানে আমরা ভোল্টেজ সোর্সকে কনভার্ট করে নিয়েছিলাম কারেন্ট সোর্সে, বাট ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন আই এম গেটিং ব্যাক টু ভোল্টেজ সোর্স অ্যাগেন উইথ এ নিউ ট্রান্সফরমেশন। দ্যাট মিনস কারেন্ট সোর্সকে আমরা রিভার্স আবার ভোল্টেজ সোর্সে নিয়ে গেলাম। তবে এখন যখন ভোল্টেজ সোর্সে গেলাম, তখন তার ভোল্টেজ সোর্সের ম্যাগনিটিউডটা খেয়াল করো, ভোল্টেজও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইম্পিডেন্সটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন ফাইনাল সার্কিটটার দিকে আমরা একটু তাকাই। ফাইনাল সার্কিট হচ্ছে দেখতে এখন এইরকম। এই সার্কিটে দেখো খেয়াল করে, এটা একটা সিরিজ সার্কিট, এছাড়া কিছুই না। So I can always get the current that is flowing through this series circuit because there is the same current passing through every element of this loop, right? So আমাদের যেটা হবে যে আমরা যদি এইটা সিরিজ সার্কিটের সবগুলো এলিমেন্ট যোগ করি, যোগ করলে পরে কি আসবে? যোগ করলে পরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এইটা, এই যে দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই জায়গার এই ভ্যালুটা, এটা হচ্ছে 10 প্লাস জে 2.5, সরি 2.5 প্লাস জে 1.25, সবগুলো যোগ করলাম and I'm dividing that by 10 because 10 is the, just a minute, 10 is the impedance across this resistance, right? Across this vs টাতে আমরা বের করতে চাচ্ছিলাম। সো vx এর অ্যাক্রসে ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে 10 ওহম। সো ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলটা আসলে অ্যাপ্লাই করলাম, আর আমার কারেন্ট ভ্যালু কত, সরি ভোল্টেজ ভ্যালু কত ছিল? সাপ্লাই ভোল্টেজ ছিল 5 মাইনাস জে 10, যেটা আমি একটু আগে ক্যালকুলেট করে আসছি। সো সবগুলো ভ্যালু বসালে, ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করলে, দেন আই উইল গেট দিস এক্সপ্রেশন ফর ভোল্টেজ হুইচ ইজ অ্যাপিয়ারিং অ্যাক্রস দিস Vx। এই 10 ওহমের অ্যাক্রসে এই ভোল্টেজটা আমাদের আসবে। সো এটা হচ্ছে প্রসিডিওর। আমি এটার বাইরে যে কোনো প্রসিডিওরই এটা আমি সলভ করতে পারি। যেমন আমরা শুরুতে যেটা বললাম যে কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইউজ করে আমি এটা সলভ করতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। বাট এটা জাস্ট একটা প্রসিডিওর যে চাইলে আমরা সোর্স ট্রান্সফরমেশন করে এটা সলভ করতে পারি। এখন
কোয়েশ্চেনে যদি বলে দেওয়া না থাকে যে কি ইউজ করতে হবে, সে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর আস্কড টু ফাইন্ড আউট this solution like the voltage Vx, this solution using the method of source transformation, then only you need to follow all this process. কিন্তু যদি এভাবে বলে দেওয়া না থাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশনের দরকার নাই, then you can simply calculate zt. এখান থেকে আমরা তাকালে পরে যে zt টা দেখতে পাই, যে z ইকুইভ্যালেন্টটা দেখতে পাই, সেই z ইকুইভ্যালেন্ট সেটা ইউজ করে আমরা পুরো প্রবলেমটা সলভ করতে পারি। জেড ইকুইভ্যালেন্ট ইউজ করে কারেন্টটা বের করব, তারপর কারেন্ট ডিভাইডার রুল ইউজ করে এই ব্রাঞ্চে কারেন্ট বের করে সেই কারেন্ট দিয়ে এই 10 ওহমকে মাল্টিপ্লাই করলে ভোল্টেজটা চলে আসবে। সো এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি একটা প্রসিডিউর যেটা ইউজ করে আমরা এটা সলভ করতে পারি। এটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলো। স্যার এটা তো যদি কোশ্চেনে বলা থাকতো মানে সোর্স ট্রান্সফরমেশন ইউজ করো, তাহলে আমরা এই টেকনিক ইউজ করবো। আর যদি মনে করেন স্যার আমরা অন্য টেকনিক ইউজ করি সেক্ষেত্রে তো সমস্যা হবে না। যদি যেমন স্যার ধরলাম যদি মেশ অ্যানালিসিস করে করতাম স্যার, সেক্ষেত্রে তো কি হতো না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেশ অ্যানালিসিস করে হতো, কোনো সমস্যা নাই। যদি সোর্স ট্রান্সফরমেশন শব্দটা যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে তুমি যে কোনোটা ইউজ করে সলভ করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। জি স্যার। The next theorem is Thevenin's theorem, very much known to everyone, I believe, because we had detailed discussions on Thevenin's theorem in our DC circuit course. Now, what is basically Thevenin's theorem? This is basically a concept where you actually replace any two-terminal network with an equivalent circuit having a source, voltage source, and an impedance in series with that voltage source. মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে, say for example this is a big network, all right, this is a big network, and what I'm doing here is I am replacing this portion, the one that has been marked as blue, একটা ব্লু বক্সের মধ্যে যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছি, that portion is actually replaced by its equivalent voltage source with its series impedance. এই যে ভোল্টেজ সোর্স যেটা দিয়ে আমি পুরো এই অংশটাকে, যে এটা যেটাকে মার্ক করলাম ব্লু অংশটাকে, অথবা আমি যদি এখন রেড সাইকেল দেখালাম এই অংশটাকে যদি আমি রিপ্লেস করি, দ্যাট ভোল্টেজ সোর্স ইজ কল্ড Thevenin's voltage source, ETH, all right, and the impedance that is actually placed in series with that ETH is called ZTH. এখানে যেহেতু আমরা ইম্পিডেন্স নিয়ে কাজ করবো, যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্কটা সবসময় এসি, সে কারণে আমরা এটাকে রেজিস্ট্যান্স না বলে আমরা এটাকে ইম্পিডেন্স বলবো। যখন আমরা ডিসি সার্কিট করে আসছি তখন আমরা এটাকে রেজিস্ট্যান্স বলতাম, রাইট, বাট এখন আমরা থেভেনিন্স রেজিস্ট্যান্স না বলে আমরা থেভেনিন্স ইম্পিডেন্স বলবো। সো এই হচ্ছে আসলে পুরো বিষয়টা, যে আমরা আসলে এই নেটওয়ার্কের একটা পোর্শনকে, এই পোর্শনটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিব হচ্ছে তার ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ থেভেনিন্স ইম্পিডেন্স, এটা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করব। রিপ্লেস করার সময় প্রসেসটা কি হতে পারে? রিপ্লেস করার সময় প্রসেস যেটা হবে, এর আগেও আমরা সুপারপজিশন থিওরেম দেখে আসছি, প্রসেসটা হচ্ছে যখন আমরা তার জেড ইম্পিডেন্সটা বের করবো, ZTH বের করবো, থেভেনিন্স ইম্পিডেন্স বের করবো, সেই সময় সমস্ত সোর্সের ইম্প্যাক্টকে নালিফাই করতে হবে, ক্যান্সেল করতে হবে। সো সোর্স বলতে কি বোঝাচ্ছি? মাই সোর্স কুড বি দ্য সোর্স দ্যাট ইজ ইনসাইড দ্য নেটওয়ার্ক which you are actually replacing with this Thevenin's arrangement might be a voltage source or a current source. So how do you cancel the impact of voltage source? You just make the voltage zero, you just make it shorted, right? The other one is current source. How do you make the current source zero? You just make it open. সো আমরা যেটা করবো যে আমরা দেখতে হবে যে সার্কিটের মধ্যে কি কি এক্সিস্ট করে, যদি ভোল্টেজ সোর্স থাকে তাকে শর্ট করে দিব, যদি কারেন্ট সোর্স থাকে তাহলে তাকে ওপেন করে দিব, করে দিয়ে আমরা তারপর কি করব, আমরা এরপরে তার ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্সটা মেজার করব। যেমন আমরা এই প্রবলেমটাই দেখি, এই প্রবলেমে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই পোর্শনটা পুরোটা মানে ব্লু পোর্শন যেটাকে মার্ক করা, এই পুরো পোর্শনটাকে রিপ্লেস করে দিতে হবে এরকম কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে। সেরকম কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া মানে, নাও ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু ক্যালকুলেট ZTH. And how do you calculate ZTH? I have to first check whether I have any source inside this marked portion. Definitely I have a source. I can see this source here. This is a 10 volt AC source. All right. So আমার এটাকে ক্যান্সেল করতে হবে। কিভাবে আমি ক্যান্সেল করতে পারি? I will just make it shorted. এই যে আমি এটাকে শর্ট করে দিলাম, খেয়াল করে দেখো, এটাকে শর্ট করে দিলাম। And how about these values? R1 plus XL1 যেটা ছিল সেটাকে আমি বললাম Z1. All right. Then there was XL2, এটাকে আমি বললাম Z2। খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু R3 এখানে ছিল, এটাকে কিন্তু কাউন্ট করি নাই, বিকজ দিস ইজ আউটসাইড দ্যাট বক্স, এটা কিন্তু আউটসাইড দ্যাট বক্স, সে কারণে R3 কে কিন্তু আমি নিব না। এই যে এ বি না, এ প্রাইম, এই যে এখানে এ, জাস্ট এ মিনিট, আমি এখানে জুম করলে কি তোমরা জুম দেখতে পাও? এটা কি জুম দেখায়? দেখো তো, জুম দেখায়? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, গুড।
ওকে স্যার, আমরা এই যে এখানে এই যে এ এবং এ প্রাইম এর বাদিকে যা দেখতে পাচ্ছি এটাতে আমরা হাত দিব না। এই সার্কিটটা অ্যাজ ইট ইজ রয়ে যাবে। কেন রয়ে যাবে? কারণ এটাকে আমি রিপ্লেস করবো না, এটা অ্যাজ ইট ইজ থাকবে। আমি রিপ্লেস করবো হচ্ছে এই ব্লু মার্কড পোর্শনটাকে। তার মানে এ প্রাইমের বাম দিকে যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছি এই পুরোটাকে আমরা আসলে রিপ্লেস করে দিব। এটা বলেই দেওয়া হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা, আমরা যদি একটু পড়ি খেয়াল করে, ফাইন্ড দ্য থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ফর দ্য নেটওয়ার্ক এক্সটার্নাল টু ব্রাঞ্চ এ প্রাইম। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং ইনটু দিস ডিরেকশন। আমরা এই ডিরেকশনে দেখো, খেয়াল করে দেখো, এই ডিরেকশনে কিন্তু তাকাচ্ছি। তার মানে এই ডিরেকশনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সবকিছুকে আমরা এইটা দিয়ে রিপ্লেস করব। সো ডান দিকে আমরা হাত দেবো না, আমরা শুধু বাঁ দিকের কম্পোনেন্ট গুলোকেই কনসিডার করবো। তার আমরা সেটাই করলাম। আমরা বাঁ দিকের কম্পোনেন্ট গুলোকে যদি কনসিডার করি, দেখো খেয়াল করে, ফার্স্টে আমরা এখানে Z1 means R1 plus JXL1, that is actually Z1. Then there is Z3 which is XL2. Then there is Z2 which is actually R2 minus JXC. এটা হচ্ছে আমার Z2। তাহলে খেয়াল করে দেখো, if you look into this circuit, you have a very basic circuit here. This Z1 and Z2, they are actually in shunt. Check করে দেখো, Z1 and Z2, they are actually in shunt. And this Z3 is actually in series with that shunt combination. অলরাইট, এই Z3 টা তো Z1 Z2 shunt combinationের সঙ্গে সিরিজে। তাহলে ফাইনালি আমরা এখানে এদিক থেকে তাকালে পরে আমি যে ZTH টা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি হবে? This Z3 plus shunt combination of Z1 and Z2 should be like that, right? ZTH হবে এই ভ্যালুটা। তাহলে আমরা ZTH এর ভ্যালুটা বের করি। ZTH এর ভ্যালুটা কত আসছে? এখানে সম্ভবত কোনো একটা জায়গায় এটা আমরা ড্রাইভ করছি ZTH এর ভ্যালুটা, উপরে কোথাও সম্ভবত এখানে ড্রাইভ করা হয়নি। আচ্ছা, ZTH এর ভ্যালুটা এখানে ড্রাইভ করা হয়নি, সমস্যা নেই, এটা আমরা ড্রাইভ করে নিতে পারবো। বোঝা তো যাচ্ছে যে ZTH কিভাবে ক্যালকুলেট করব। The next thing is I have to find out the Thevenin's voltage as well. So Thevenin's voltage আমরা কিভাবে বের করব? Thevenin's voltage বের করার জন্য আবার ভোল্টেজ সোর্স থেকে ব্যাক করাতে হবে। ভোল্টেজ সোর্সটাকে ব্যাক করালাম, তাহলে এই হচ্ছে আমার সার্কিটটা, যেটা ইউজ করে আমি Thevenin's ভোল্টেজটা ড্রাইভ করব। Thevenin's ভোল্টেজ কত আসবে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? This has been made open. তুমি চেক করে দেখো, আমরা যখন এখান থেকে বাঁ দিকে তাকালাম, বাঁ দিকে তাকানোর পরে আমরা এখন এখানে কি ভোল্টেজ দেখতে পাই আমরা সেটা জানতে চাচ্ছি। এখন কত ভোল্টেজ দেখতে পাই? আমরা যে ভোল্টেজটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস Z2, আর কিছু কিন্তু না। Z3 এর অবস্থাটা কি? আমি যদি একটু জুম করি, Z3 যদি বুঝতে সমস্যা হয়, Z3 আসলে কোনটা? Z3 হচ্ছে, খেয়াল করে দেখো Z3 কোনটা? Z3 হচ্ছে এটা। এর ভিতর দিকে কোনো কারেন্ট যায়? না স্যার, এটার ভিতরে কোনো কারেন্ট যায় না, কারণ তুমি কিন্তু এই পোর্শনটাকে সেপারেট করে নিচ্ছ। তুমি যখন কাজ করো, এটা এই পোর্শনটা বিশেষ করে তুমি এই ব্লু পোর্শনটার একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করতে চাচ্ছ। এখন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করার সময় এই ব্লু পোর্শনে এসেই কিন্তু সার্কিট শেষ হয়ে যাচ্ছে, এরপরে কিন্তু সার্কিট আর কন্টিনিউ করে না। তুমি দেখতে পাচ্ছ সার্কিট কন্টিনিউ করে, বাট থেভেনিনস বের করার সময় আমি জানবো যে এরপরে সার্কিট কন্টিনিউ করে না। কারণ থেভেনিন আমাকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে, থেভেনিনের সার্কিটটা একটু চেক করো। থেভেনিনের সার্কিটে এই পাশটা কিন্তু খেয়াল করে দেখো, এই পাশটা কিন্তু ওপেন, এখানে কিন্তু কিছু নাই, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে এখানে সার্কিটটা কন্টিনিউ করে না। সার্কিট যদি কন্টিনিউ না করে, তাহলে আমরা এখানে যে ভোল্টেজটা পাবো সেই ভোল্টেজটা কি হবে? সেই ভোল্টেজটা হবে ভোল্টেজ অ্যাক্রস Z2। কেন Z2? বিকজ there is no current passing through Z3. There is no current passing through Z3. This is simply open. এই যে জায়গাটা আমরা ওপেন দেখতে পাচ্ছি। So there is no current passing through Z3. That means current will be simply passing through this loop. অলরাইট, সো এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আমরা এখানে থেভেনিনস ভোল্টেজ বলতে কি বুঝাচ্ছি? দিস ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস A and A prime, দিস টার্মিনালস। তাহলে এটা একটা ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ, এন্ড ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ শুড বি লাইক দ্য ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দিস Z2। এটা আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারি, কারণ আমরা ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল জানি, আমি Z1 জানি, আমি Z2 জানি, এই দুটো ভ্যালু তো আমি জানি। সো ফ্রম দেয়ার আই ক্যান অলওয়েজ ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ETH। সো ETH এর ভ্যালু কত আসবে আলটিমেটলি? সম্ভবত ফাইনাল ভ্যালুটা এখানে দেয়া ছিল কোশ্চেনে, সলিউশনে। সলিউশনটা হচ্ছে, সরি জাস্ট আমি জুম ইন করে নিই। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন। জাস্ট এটা বোধহয় অন্য পেজে চলে গেলাম, আমরা এখানে ছিলাম। এই যে এই হচ্ছে আমাদের সলিউশন। এই সলিউশনে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই হচ্ছে আমাদের ZTH, আর এটা হচ্ছে আমাদের ETH। অলরাইট, and the rest of the circuit remains the same. দেখো চেক করে, রেস্ট অফ দ্য সার্কিট কি ছিল? এই R3 ছিল এন্ড E2 ছিল, তারা কিন্তু একদম আগের মতোই রয়ে গেছে, তাদের কিন্তু আমরা হাতও দেইনি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে, আমরা এই পুরো ব্লকটাকে, দ্যাট মিনস দ্য ব্লু মার্কড ব্লক বলো বা বক্স বলো, যাই বলো, দ্যাট হ্যাজ বিন রিপ্লেসড বাই ইকুইভ্যালেন্ট
Thevenin's impedance and Thevenin's voltage. Alright, এই দুটো দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম। So that was actually Thevenin's theorem. Alright, আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করবো ডেফিনেটলি, বাট আমরা থিওরিটা একটু জাস্ট রিভিজিট করলাম যে আমাদের থিওরিতে আমরা কি পড়ে আসছিলাম। Next is Norton's theorem. So Norton's theorem is kind of Thevenin's theorem, but this time we'll be using current source instead of voltage source. And you know that whenever you are thinking of current source, the impedance will be coming in shunt with the current source. All right. So the way we actually made the source transformation, almost the similar principle is applied here. But in Norton's theorem, we can what you can do is we can separately build up this theory, which is build up the concept of this theory, which is Norton's theorem. কিরকম সেটা? We can see there is one current source in shunt with the impedance. Now, how do you get the impedance value? To get the impedance value, you need to follow the exact same procedure that you followed for Thevenin's theorem. Thevenin's theorem আমরা কিভাবে equivalent impedance বের করে, sorry, Thevenin's impedance বের করে নিয়ে আসছি? We actually nullified all the impacts from different sources. সবগুলো সোর্সকে আমরা জিরো করে দিলাম, that means voltage source, current source যেগুলো ছিল সবগুলোকে জিরো করে দিলাম, and then we tried to calculate the equivalent impedance that will eventually be labeled as Thevenin's impedance. আমরা এখানে এটাকে নর্টনস ইম্পিডেন্স বলবো, ZN. অলরাইট, একদম একই প্রসিডিউরে যাব, বাট যেহেতু এটা শান্টে থাকবে কারেন্ট সোর্সের সাথে, সে কারণে এটাকে আমরা নর্টনস ইম্পিডেন্স বলবো। হাউ অ্যাবাউট দ্য ভোল্টেজ, সরি, হাউ অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট, যেটাকে আমরা নর্টনস কারেন্ট বলবো, সেটা আসলে কি? একটু আগে আমরা যেটা দেখে আসি সেটা ছিল Thevenin's voltage, right? So what was Thevenin's voltage? Thevenin's voltage was the open circuit voltage, right? And how about the Norton's current? Norton's current will be the short circuit current. All right, this time it will be the short circuit current. একটু দেখি আমরা সলিউশনটা কিরকম। আমরা এখানে একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি, সিম্পল একটা প্রবলেম। এই প্রবলেমের এই যে ব্লু বক্সের ভিতরে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, আমরা এই পুরোটাকে রিপ্লেস করে দিব হচ্ছে নর্টনস ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে। এই যে নর্টনস ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে আমরা এই পুরো ব্লু বক্সে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সেটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিব। সো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আসলে আমাদের এখানে একটা ইম্পিডেন্স ডেভেলপ করা, তার মানে নর্টনস ইম্পিডেন্স বের করা। সো হাউ টু ক্যালকুলেট নর্টন ইম্পিডেন্স? টু ক্যালকুলেট নর্টন ইম্পিডেন্স, what we will do is we will cancel the impact of all sources. So how many sources do you have inside that blue box? কয়টা সোর্স দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে, বলো তো? ব্লু বক্সের ভিতরে একটা মাত্র সোর্স, এক্স্যাক্টলি, জাস্ট ওয়ান, and that's the voltage source, right? So how do you cancel the impact of voltage source? You just make it zero. Short circuit. Voltage source is shorted, exactly, voltage source is shorted. আমি শর্ট করে দিলাম এখানে, খেয়াল করে দেখো আমি এখানে শর্ট করে দিলাম, এই যে এখানে ভোল্টেজ সোর্স শর্ট করে দিলাম। And how about the other impedances? I had R1 and XL in series, so that could be treated as Z1. So what is there inside Z1? R1 plus JXL1, that is your Z1. And how about Z2? Z2 is basically this XC. All right, this is just XC inside. এখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স ছিল না, so simply XC. আর এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি RL, সেটা কোনো হিসেবে আসলে আসবে না। কেন হিসেবে আসবে না? কারণ this is outside the box. All right, so I'm not going to count anything for that 6 ohm. কাউন্ট করলাম না, ওই বক্স কাউন্ট, মানে বক্সের বাইরে কোনো কিছু কাউন্ট হলো না। তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ইম্পিডেন্স বের করতে পারলাম ZN। সেটা কি আসলে? দেখতে পাচ্ছি Z1 and Z2 they are actually in shunt. All right, so if they are in shunt, then I can always calculate shunt impedance for Z1 and Z2. এর একটা shunt impedance ভ্যালু আসবে, সেই ভ্যালুটা আমরা একটু পরে দেখবো। এখানে এই ভ্যালুটা কত আসছে একটু দেখে নেই। এই ভ্যালুটা আসছে হচ্ছে 7.50 minus J 2.50, এরকম একটা ভ্যালু আসছে, that is your ZN. How about the current flow? How to get the current flow? How to get the IN? What I did for getting Thevenin's voltage, I made the circuit open at the end, right, to get the Thevenin's voltage. Now this time I will short the circuit at the end. আগে যেমন এন্ডটা আমি ওপেন করে রাখতাম Thevenin's ভোল্টেজ বের করার জন্য, এখন আমি এন্ডটা শর্ট করে রাখবো। তো আমি এক্স্যাক্টলি সেটাই করলাম। এই যে দেখো এই সার্কিটটা দেখো, লাস্ট ওয়ান যেটাকে আমি টিক মার্ক দিলাম, অন্যগুলো আসলে রিমুভ করে দিই, এটা জাস্ট এটাতে টিক থাকুক। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আসলে? যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স। আবার এখন যখন আমরা কারেন্ট IN বের করবো, IN বের করার সময় I have to get back all the sources. অলরাইট, সো আমি এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স ছিল, আমি সেটাকে নিয়ে আসলাম, সার্কিটে রিটার্ন করালাম। কি দেখতে পাচ্ছি? যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে Z1 দেখতে পাচ্ছি, Z2 দেখতে পাচ্ছি, and finally the end is shorted. So that means Z2 is shorted. আমি যদি এটা বলি তাহলে কি ভুল হবে? দেখো তো খেয়াল করে, Z2 কিন্তু শর্ট হয়ে গেছে, খেয়াল করে দেখো। Z2 তে কারেন্ট যাচ্ছে না তাহলে? হ্যাঁ, Z2 তে কারেন্ট যাবে না, কারণ Z2 কিন্তু শর্ট অলরেডি, বিকজ এই নোড and a node, this node and this node, these are actually shorted. These are the same nodes here.
All right, so this path has been shorted. So there should be no current flow through Z2. All the currents will be passing through this path. All right, the current is now passing through this path, and the current is originating from E, this voltage source, passing through Z1 and through that short path. Now, if I want to find out the amount of current flowing through that short path, what will be the current flow? That current flow will be simply E divided by Z1. That should give me the current flow through this part. This is a series circuit. You only have two elements here. One is the voltage source, the other one is an impedance, Z1. Z2 has been shorted already. So the only current you are getting is just because of the presence of that single element Z1. So E by Z1, that should give me the current I1. All right, so I1 এর ভ্যালু কত আসছে? I1 এর ভ্যালু আসছে এইটা, এবং obviously this I1 is actually that IN. The same current is passing through that shorted path IN, right? So আমাদের ফাইনালি এই সার্কিটটা দেখতে হবে কেমন, যদি আমরা নর্টন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা এখানে বসালে পরে সার্কিটটা হচ্ছে দেখতে এরকম। এটা বুঝতে পারছো কিনা দেখো, বিশেষ করে লাস্ট পার্টটা, যে how this Z2 got shorted. I had to short the N terminals because now I am trying to find out the value of IN. When I was trying to find out the value of VTH, I made this N terminals open. And when I'm trying to find out the value of IN, Norton's current, then I have to make the N terminals short. So আমি শর্ট করে দিলাম, শর্ট করার পরে দেখা গেল সে নিজে তো শুধু শর্ট হলো তাই না, সে একটা ইম্পিডেন্স Z2 সেটাকেও শর্ট করে দিল। So finally the current I'm getting is 4 amps. All right, so আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে এইটা, 4 amps এর এই রেজাল্টটা। আমরা যদি মোটামুটি এটুকু বুঝে থাকি, থেভেনিনস এবং নর্টনস যদি বুঝে থাকি, তাহলে আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ, সমস্যা হওয়ার কথা না। আমরা আরেকটা থিওরি দেখে তারপর আমরা প্রবলেমে চলে যাচ্ছি। So the last theory to talk about is maximum power transfer theorem. All right, so what was maximum power transfer theorem? You already know about maximum power transfer theorem because you had these discussions in your DC circuit. Now, in DC circuit, what happens that it is expected that to send maximum power to load, the impedance in series with the load impedance should be equal to the load impedance. All right, that means the series impedance and the load impedance values should be equal. এখানেও ব্যাপারটা তাই, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা সোর্স দেখতে পাচ্ছি ETH, and there is a series impedance with that voltage source ZTH, and the load impedance is ZL. Now the expectation is just like DC source, DC circuit, ZTH should be equal to ZL. ZTH টা কি? ZTH টা হচ্ছে সেই ইকুইভ্যালেন্ট থেভেনিনস মডেল থেকে আসছে, যে পুরো একটা সার্কিট, সেই সার্কিটে তুমি যদি থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স বের করতে পারো, তাহলে লোড ইম্পিডেন্সটা হতে হবে থেভেনিন ইম্পিডেন্সের ইকুয়াল, তাহলেই আমরা বলতে পারি যে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে। আচ্ছা, এখানে একটু ছোট্ট একটা ডিফারেন্স এক্সিস্ট করে, সেটা হচ্ছে যে ইন কেস অফ ডিসি সার্কিট উই ডিডন্ট হ্যাভ এনি কমপ্লেক্স ভ্যালু, কোনো ফেজার ভ্যালু ছিল না, কোনো কমপ্লেক্স ভ্যালু ছিল না, but this time I can see that there are some phasor values here, right? So when I say this is ZTH, this is actually impedance. This has got a real component as well as an imaginary component. Now you will see that in maximum power transfer theorem for AC circuit, your ZL will be complex conjugate of ZTH. So what is meant by complex conjugate? Complex conjugate means what? If this ZTH is, say for example, RTH plus JXTH, then ZL will be RTH minus JXTH. ওটা যদি প্লাস হয়, ZTH, that means Thevenin's theorem অনুযায়ী Thevenin's impedance যদি JX কম্পোনেন্টটা যদি প্লাস হয়, রেজিস্ট্যান্স তো মাইনাস হতে পারে না, রেজিস্ট্যান্স অলওয়েজ প্লাস, মাইনাস হতে পারে যে কম্পোনেন্টটা সেটা হচ্ছে ওই যে পরের পার্টটা ইন্ডাকটেন্স অথবা ক্যাপাসিট্যান্স, এই পার্টটা আমাদের প্লাস মাইনাস হতে পারে ডিপেন্ডিং অন হোয়াট অ্যাঙ্গেল ইট অ্যাকচুয়ালি অফার্স। সো এইটা যদি আমাদের প্লাস হয় ZTH এ, তাহলে ZL এর ভ্যালুটা হবে মাইনাস, এক্স্যাক্টলি সেম ভ্যালু বাট মাইনাস। যেমন এটা যদি হয় RTH যদি হয় 3 plus J4, তাহলে ZL হবে 3 minus J4। আমি কি বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা? কমপ্লেক্স কনজুগেটটা কি আসলে? ইটস if the ZTH is 3 plus J4, then ZL for transferring maximum power should be equal to 3 minus J4. The values are all equal. The polarity changes for the
ইমাজিনারি পার্ট। অলরাইট, সো ওই যে ইন্ডাকটেন্স বা ক্যাপাসিটেন্সের যে পার্টটা, ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকটেন্সের যে পার্টটা, সেই পার্টের পোলারিটিটা চেঞ্জ হবে। সো একটা যদি প্লাস থাকে একটা মাইনাস হবে। যদি শুরুতেই মাইনাস থাকে, মানে ZTH যদি মাইনাস থাকে, মাইনাস JXTH হয়, then it should be plus JXTH. So that is what we call complex conjugate. All right, they are having the same values except their polarities. Polarity for the real term remains the same, it's always positive. But if you think of the other part, the reactance part, if it is coming with positive polarity for Thevenin's impedance, then the load impedance for maximum power will be coming with negative reactance. সো এটা গেল মোটামুটি হচ্ছে আমাদের শর্তটা। তাহলে এই শর্ত যদি আমি ফুলফিল করি, তাহলে ব্যাপারটা আলটিমেটলি কেমন দাঁড়াচ্ছে, এই পাথের এই, এটা তো একটা সিরিজ লুপ দেখতে পাচ্ছি, এই সিরিজ লুপের ইম্পিডেন্স তাহলে কত হবে? সিরিজ লুপের ইম্পিডেন্স হবে, যদি খেয়াল করি আমরা, RTH প্লাস JXTH প্লাস RTH মাইনাস JXTH, কারণ এটা একটা প্লাস হলে একটা মাইনাস হচ্ছে, সো আলটিমেটলি দে ক্যান্সেল ইচ আদার। এই যে এই দুটো কম্পোনেন্ট কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার পরে রয়ে যাবে কি, জাস্ট 2RTH। All right, so ultimately the impedance offered by this path will be equal to ZT is equal to 2RTH. That is the ultimate impedance offered by the path, this path. কারণ তোমার capacitive part বা inductive part, they actually cancel each other. So ultimately the only part that remains is R, resistive part শুধু থাকে, আর কোনো part থাকে না। Now if I want to find out the total amount of the maximum power transferred to the load, it will be equal to what? It will be equal to Pmax is equal to I square into RTH. That is your power dissipation across the load. আমরা যদি দেখি একটু খেয়াল করে, power dissipation across the load কত হবে? লোড কোনটা? লোড হচ্ছে আমাদের একদম লাস্টেরটা, এই যে ZL হচ্ছে আমাদের লোড। ZL এর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যায়? ZL এর মধ্যে যে কারেন্টটা যায় সেটা হচ্ছে I, এই যে এই কারেন্টটা যায়, এই কারেন্টটা যায়, রাইট? সো I square into ZL, that should be my পাওয়ার ডিসিপেশন অ্যাক্রস দ্য লোড। এখন যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ডিসিপেশনের কেসটা আমরা বের করতে চাচ্ছি, তাহলে আই এর ভ্যালুটা কত হবে? আই এর ভ্যালুটা হবে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কেসের জেড এর ভ্যালু কত? 2RTH। কারণ ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের কেসে যেটা আমরা এনশিওর করি সেটা হচ্ছে প্লাস JXTH এবং মাইনাস JXTH, দুটো তো একটা একটা ক্যান্সেল করে দিবে, রাইট? সো তাহলে রেজিস্ট্যান্স যেটা রয়ে যাবে, ইম্পিডেন্স যেটা রয়ে যায়, সেটা হচ্ছে 2RTH। সো এই লুপে যে কারেন্টটা ফ্লো করে, সেই কারেন্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি this voltage ETH divided by ZT, which is actually 2RTH. তাহলে আমরা এই ভ্যালুগুলো বসালাম, I এর জায়গায় আমরা বসালাম ETH divided by 2RTH, I was square, so this is again square into RTH. তাহলে এটা হচ্ছে ফাইনাল এক্সপ্রেশন। তাহলে দেখতে কেমন হবে? E square TH by 4RTH. So that means if you are after finding out the maximum power dissipation across the load, then in that case you have to use this last formula 19.20, where you are actually dividing the Thevenin's voltage by 4 times of Thevenin resistance. All right, so এটা হচ্ছে আমাদের Pmax। এটা থিওরি ছিল, থিওরিটা আসলে ডিসি সার্কিটে যেরকম থিওরি ছিল সেখান থেকেই ডেভেলপ করা, বাট দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ in DC circuit we didn't have any reactance part, but this time we have reactance part, positive reactance, negative reactance. So positive and negative reactance, they will be equal but with opposite polarities, so they will cancel each other. So the only part that remains is the resistance part. So ultimately result হচ্ছে E square TH by 4RTH. আমরা প্রবলেম সলভ করব, প্রবলেম সলভ করলে হোপফুলি আরো ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা। এটা একটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেমের একটা এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটা আমার মনে হয় খুব প্রয়োজন। আমরা ফাইনাল আমাদের যে প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস প্রবলেম যেগুলো সলভ করতে চাই, আমরা সেটাতে চলে যাই। আচ্ছা, এটা একটু দেখা দরকার, এটা একটু মানে একটু কমপ্লিকেটেড, একটু বলবো আমরা একটু পরে দেখি। ফার্স্ট আমরা নর্টন, থেভেনিন এগুলো শেষ করে আসি, দেন আমরা এটাতে আসবো, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম আসবো। ওকে, সো এইটা আমরা সলভ করি ফার্স্টে। এখানে আমরা 3টা প্র্যাকটিস প্রবলেম রাখলাম। বাই দ্য ওয়ে, I have already shared number of practice problems in your classroom, all right? So তোমরা বোধহয় একজন বোধহয় রিকোয়েস্ট করছো সলিউশনের জন্য। সলিউশনটা আমি আমার টি এর সাথে কথা হয়েছে অলরেডি, টি এর সলিউশনগুলো পোস্ট করে দিবে। মোস্টলি বইয়ের সলিউশন যেগুলো অ্যাভেলেবল সেগুলো পোস্ট করবে। সবগুলোই আসলে বই থেকে নেওয়া, অলরাইট? সবগুলো প্রবলেমে বই থেকে নেওয়া, সো সলিউশন ওখানে পেয়ে যাবা। যদি কোনোটা সলিউশন না পাও তাহলে আমাকে জানাবা যে স্যার এই সলিউশনটা পাইনি, ওটা কিভাবে সলভ করবো, অথবা তুমি ট্রাই করো, আগে অ্যাটেম্পট নাও, ট্রাই করো,
তুমি যদি ফেল করো তখন আমাকে জানাও, আমি তখন তোমাকে হেল্প করবো। অলরাইট, স্যার সো বেস্ট স্যার হচ্ছে একটা নিচে ট্রাই করা। বলো। স্যার একটা কথা ছিল স্যার, সলিউশন ম্যানুয়ালটা স্যার অন্যান্য এডিশনের জন্য সবগুলো ছিল স্যার, বাট 13 এডিশনেরটা নাই স্যার কোথাও স্যার, অনেক খুঁজে পেয়েছি। 13th এডিশনেরটা নাই, 13th এডিশনে না থাকলেও এই প্রবলেমগুলো, যে প্রবলেমগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো অন্য এডিশনেও আছে। আচ্ছা স্যার, মানে স্যার তাহলে বুঝতে মিলে পারছো? দেখতে হবে। জি স্যার, হ্যাঁ, মিলাই দেখলেই হবে। এই প্রবলেমগুলো, যে প্রবলেমগুলো তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলো অন্য এডিশনে আছে অলরেডি, এটা আমি ঠিক চেক আছে করছি। ঠিক আছে। একটা ওকে বা দুটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, একটা বা দুটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমি মোস্টলি অন্য এডিশনে যেটা অ্যাভেলেবল সেটাই দিচ্ছি এখানে ঠিক প্রবলেমগুলো আছে। সলভ করার জন্য। সো Yes. হোপফুলি প্রবলেম হবে না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, জি স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে। আচ্ছা, আমরা এখানে একটা প্রবলেম দেখি, এখানে তিনটা আমরা প্রবলেম সেট করছি। বাই দ্য ওয়ে, যে প্রবলেমগুলো অলরেডি আমাদের ক্লাসরুমে পোস্ট করা সেগুলো দেখতে হবে, প্লাস এখানে একটা দুটা প্রবলেম বাড়তি পাবা স্লাইডের ভিতরে, এক্সাম্পলস এবং প্রবলেম, প্র্যাকটিস প্রবলেম সেখানে বাড়তি পাবা। এগুলো মোস্টলি ক্লাসে সলভ করা হয়ে গেছে। তারপরেও যদি সলিউশনে কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমাকে জানাবা, যে স্যার এটা সলভ করতে পারিনি বা এটার অ্যান্সার কি আমি জানি না, আমি চেষ্টা করবো তোমাকে হেল্প করতে। তো আমরা এখানে আসি প্র্যাকটিস প্রবলেম। এখানে আমরা তিনটা প্র্যাকটিস প্রবলেম রাখলাম। আম, যদি এটা দেখি, ফার্স্ট ওয়ান, obtain the Thevenin equivalent at terminals A, B of the circuit in figure 10.22. That means you have been asked to find out the Thevenin's equivalent circuit for this arrangement in between two terminals A and B. A, B এর সাথে কি কানেক্টেড সেটা আমরা জানি না, রাইট? মানে A, B এর পরে কি থাকবে সেটা আমরা জানি না, বাট এর বাইরে, মানে ধরো এই যে এখান থেকে শুরু করে যদি আমরা এটাকে পুরো একটা লুপের মধ্যে নিয়ে আসি, এখানে আর এই এতটুকু একটা রিং এর মতো যদি আমরা চিন্তা করি, এই বাইরের মানে এই অংশটুকু, এই অংশটুকুর ভিতরে এটা তো আসলে এখানে ইয়ে কালার করা সম্ভব না, ব্লু কালার করা সম্ভব না। এই অংশের ভিতরে যা কিছু থাকে, যা কিছু কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছি, এই কম্পোনেন্ট গুলো দিয়ে যদি আমি থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট তৈরি করি তাহলে কেমন দাঁড়াবে দেখতে। তার মানে আমি এ থেকে বি, যেটা আমি এখানে ভিতরে তাকায় দেখতে চাচ্ছি যে আসলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা দেখতে কেমন। এটা সলিউশন আমরা কিভাবে করব? This one is taken from Sadiku. Alright, this particular problem is taken from Sadiku. The other two problems, the next problem is also taken from Sadiku. This figure 10.24 and 21, that one is taken from Boylested. So আমরা এটা একটু সলিউশনটা দেখি, এটা সলিউশন আমরা কিভাবে করব। এটা সলিউশন দেখার জন্য আমরা যেটা করব, আমি এটা সলিউশন অলরেডি এখানে দেখাবো। ক্লাসে তো আসলে বোর্ডে করার সুযোগ থাকে, এখানে তো বোর্ডে করার সুযোগ নাই। আমরা এখানে একটু দেখি। স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? ভিজিবল? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে, গুড। এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে চাচ্ছি, অলরাইট? সো উই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ দ্য ETH and VTH. We want to get the ETH, sorry, not VTH, ZTH. ETH and ZTH. I want to get these two values. কিভাবে বের করতে পারি? প্রথম কাজ কি আমাদের? প্রথম কাজ ছিল to get the value of ZTH, alright? And how do you get the value of ZTH? You actually make all the sources 0. এখন আমাদের এখানে সোর্স একটাই ছিল, I had only one voltage source, right? So how do you make the voltage source 0? You just make it short. আমরা তো এটাই করবো, ছাড়া কিছু করবো না। তো আমরা শর্ট করে দিলাম। এটা শর্ট করলাম মানে হচ্ছে আমরা এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে শর্ট করলাম। এটাকে শর্ট করা মানে কি দেখো, এটাকে শর্ট করা মানে কিন্তু ডি এবং এফ দে বিকাম দ্য কমন পয়েন্ট। দেখো খেয়াল করে, ডি এবং এফ কিন্তু কমন পয়েন্ট হয়ে যায়, এবং ডি এবং এফ কমন পয়েন্ট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এই যে আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে দিস ইজ এফ ডি, দিস বিকামস এ কমন পয়েন্ট, দিস বিকামস এ কমন পয়েন্ট এজ ওয়েল, অলরাইট? সো ফাইনালি এর চেহারাটা তখন কেমন দাঁড়াবে দেখতে, সার্কিটের চেহারাটা তখন কেমন দাঁড়াবে, সার্কিটের চেহারাটা তখন দাঁড়াবে এরকম। যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দিস 8 ohm, that 8 ohm means হচ্ছে this 8 ohm, this 8 ohm is 8 ohm and minus j6 ohm, they actually comes in a shunt combination. চেক করে দেখো, কারণ ডি এবং এফ যখন কমন পয়েন্ট হয়ে গেলো, তাদের আরেকটা টার্মিনাল কি, শান্টের প্রপার্টিটা কি আসলে? শান্টের প্রপার্টি হচ্ছে দুইটা এলিমেন্ট, তাদের দুই টার্মিনাল কমন থাকবে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ই, এই যে টার্মিনালটা ই, এখানে কিন্তু -j6 ওহম এবং 8 ওহম, তাদের একটা করে টার্মিনাল এখানে কানেক্টেড। এবার দেখো ডি এবং এফ এই দুটাকে তো শর্ট করে ফেললাম, ডি
এবং এফ, এটাকে তো শর্ট করে ফেলা হলো। কিভাবে শর্ট করলাম? বিকজ আই শর্টেড দ্য ভোল্টেজ সোর্স, সো দ্যাটস ওয়াই দে বিকেম শর্টেড। তার মানে তাদের আরেকটা টার্মিনাল -j6 ওহম এবং 8 ওহমের আরেকটা করে টার্মিনাল ডিএফ এ কানেক্টেড, শর্টেড। সে কারণে আমরা যেটা বলতে পারি যে দে কাম ইন শান্ট কম্বিনেশন। ঠিক একই ঘটনা ঘটবে হচ্ছে ওই সাইডের যেই ইম্পিডেন্স গুলো ছিল তাদের জন্য, এরাও শর্ট হয়ে যাবে। আমরা যদি দেখি এখানে, এই যে এরাও কিন্তু শর্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিই এখানে, এই যে এখানে দেখো খেয়াল করে, এরাও কিন্তু শর্ট। এরা কারা? 4 ওহম অ্যান্ড J12 ওহম, দে অলসো গেট ইন শান্ট কম্বিনেশন। অলরাইট, এখন এই দুইটা শান্ট আবার কি? এই দুইটা শান্ট কিন্তু তারা কিন্তু আবার সিরিজে। ইফ আই লুক ইনটু দিস ডিরেকশন, সে ফর এক্সাম্পল আই এম looking through AB, then I will see that this shunt and this shunt, they are actually coming in series combination. So আমি যেটা করলাম, আমি প্রথম শান্টটাকে বললাম Z1 and from there I get the value of 2.88 minus J3.84, এরকম একটা কিছু পেলাম। ঠিক একইভাবে আমি পরের শান্ট কম্বিনেশনের জন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম, I call it Z2 and I get values like this. Z2 এর জন্য আমি এগুলো পেলাম। And finally, what is your ZTH? ZTH is the series combination of these two shunt combinations. So finally, ZTH is equal to this. এটা একটা গোল ছিল ডেফিনেটলি। আমি যখন থেভেনিনস থিওরেম পড়লাম তখন আমি জানলাম যে I have to get two values here. One is ZTH, the other one is VTH or ETH. So ZTH পাওয়া আমার শেষ। এবার আমরা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে আমরা VTH পাওয়ার চেষ্টা করবো, VTH বা ETH. So what was ETH? It was the open circuit voltage across this terminal AB. এটা বের করতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে, ভোল্টেজ সোর্সকে আবার রিটার্ন করাতে হবে। ZTH বের করা তো শেষ, সো ভোল্টেজ সোর্সকে আবার রিটার্ন করো। আমি সার্কিটে ভোল্টেজ সোর্স আবার রিটার্ন করালাম। রিটার্ন করানোর পরে সার্কিটটা দেখতে এরকম, একদম যেমন দেয়া ছিল এক্স্যাক্টলি সেরকমই। এখন আমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে এই জায়গার ভোল্টেজটা কত, এই জায়গার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা কত। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউর VTH or ETH, হোয়াট এভার ইউ কল ইট। কিভাবে বের করবো? সহজ এটা বের করা। এটা বের করার জন্য যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে, আমরা যদি একটু দেখি, দিস ইজ ওয়ান ব্রাঞ্চ। চেক করে দেখো, এটা একটা ব্রাঞ্চ যেখানে দুটো কম্পোনেন্ট সিরিজে, -j6 ওহম 8 ওহম। আচ্ছা, আমি যদি এখন জানতে চাই এই যে ব্রাঞ্চ যেটা আমি মার্ক করলাম এই রেড সার্কেলের ভিতরে যে ব্রাঞ্চটা, হোয়াট ইজ দ্য ভোল্টেজ ইম্পোজড অ্যাক্রস দিস ব্রাঞ্চ? ডু আই নো দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস ব্রাঞ্চ? Yes, sir. কত সেটা? That's 120 ∠75. Exactly, very good. And I'm getting the same voltage across this branch as well? Yes, sir. Right. They are both in shunt, right? So I'm getting the same voltage across both branches. So if I know the voltage across both branches, I can always calculate the current passing through these branches. Because if I divide the voltage by the impedance offered by this branch, then I can get the value of I1 as well as I2. So আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটার I1 and I2 বের করে নিলাম। অলরাইট, I1 and I2 বের করলাম। দেখো খেয়াল করে, আমরা এই যে এখানে I1 and I2 এখানে বের করলাম। কিভাবে বের করলাম? I know the voltage imposed across each of these shunt branches and I can calculate I1 just by dividing the voltage by the shunt impedance. I got the values of I1 and I2 both. Now I have to get the value of VTH here. Alright, now how to get the value of VTH? I can simply apply KVL within either this loop or the lower loop. যে কোনো একটা লুপে আমরা KVL অ্যাপ্লাই করি। KVL অ্যাপ্লাই করলে কি হবে? The only unknown you have is actually VTH. The rest of the parameters are known because you know the amount of voltage drop across this element. কিভাবে? I know the impedance here. I already calculate the current passing through this element here. The same thing goes with this 4 ওহম। আমি এটার ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা যায় সেটা আমরা জানি, I2 জানি, এবং আমি 4 ওহম তো 4 ওহমই, সে ভ্যালুটা তো জানি। So finally I'm getting this kind of expression after applying KVL on that loop, যে লুপটা আমি এখানে মার্ক করলাম সেটা। So এখানে তুমি কি জানো না আসলে? The only unknown you have is VTH. You know every other parameter. So from there you get the value of VTH like this, 37.95. এটা তুমি সেম কাজটা তুমি চাইলে যেই লোয়ার যে লুপটা, মানে আমাদের এই লুপটা, এখানেও তুমি চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারতে। যে কোনো একটা লুপে অ্যাপ্লাই করলেই হবে। যে কোনো একটা লুপে অ্যাপ্লাই করলে কনভেনশন অনুযায়ী আমরা যেটা করবো, KVL এ আমরা কারেন্টটা যেই ডিরেকশন দিয়ে বের হয়ে আসবে সেটাকে, সেই পোলারিটিটা আমরা কাউন্ট করব, and that will be summed up equal to 0 এভাবে। সো এটা হচ্ছে সলিউশন। একটু আমি আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে, আজকে ক্লাসে
বেসিক্যালি একটু কমপ্লিকেটেড যেগুলো সেগুলো ডিসকাস করবো, নট নেসেসারিলি ইউ উইল গেট কমপ্লিকেটেড প্রবলেমস অলওয়েজ, বাট কমপ্লিকেটেড গুলো সলভ করে রাখা ভালো এই কারণে যে তাতে আমাদের কনফিডেন্সটা বাড়বে এবং আমরা পরবর্তীতে এর থেকে সহজ হলে তো খুবই ভালো, কোয়েশ্চেন যদি এর থেকে সহজ হয় আমরা সেটা সলভ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এটা বুঝতে কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলো। না স্যার, বুঝছি স্যার। ওকে স্যার বুঝছি স্যার। ওকে, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। আমরা একটু ব্যাক করি আমাদের ওই প্রবলেম শিটটাতে। প্রবলেম শিটে আরো অনেকগুলো প্রবলেম ছিল, সেই প্রবলেমগুলো দেখা যাক। এখানে ছিলাম আমরা। প্রবলেম শিটের একটা প্রবলেম ছিল প্রবলেম নাম্বার 21। প্রবলেম 21টা একটু দেখো তো এটা পারা যাবে কিনা। ফাইন্ড দ্য থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ফর দ্য পোর্শন অফ দ্য নেটওয়ার্কস of figure 19.125 external to the elements between points A and B. A and B এর মাঝে আসলে শুধুমাত্রই ZL, তার মানে এর বাইরে বাকি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এই পুরোটা রিপ্লেস করতে হবে আমাদের থেভেনিন দিয়ে। অলরাইট, এই পুরোটা আমাকে রিপ্লেস করতে হবে থেভেনিন দিয়ে। এটা আমরা পারবো কিনা। এখানে সোর্স কয়টা দেখো তো। স্যার দুইটা সোর্স, তাহলে পারা যাবে? জি স্যার, আশা করছি পারা যাবে। আচ্ছা, এটা আমরা কি করতে পারি, আমি দেখি এটা সলিউশনটা এখানে দেয়া কিনা। সলিউশন গুলো আমি ডেভেলপ করলাম। হ্যাঁ, এটা সলিউশনটা আমি করছি এখানে। সলিউশনটাকে দেখতে পাচ্ছো? ভিজিবল? না স্যার, এখনো না। আচ্ছা, দুটো ট্যাব শেয়ার করি এখন। জি স্যার, এখন আচ্ছা, আমাদের টার্গেট ছিল আসলে এই পোরশনটাকে এটার ইকুইভ্যালেন্ট থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট মডেল দিয়ে আমরা এটাকে রিপ্লেস করতে চাচ্ছিলাম। সো থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট মডেল দিয়ে রিপ্লেস করতে গেলে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের থেভেনিনস ইম্পিডেন্সটা বের করা। সো হাউ ডু ইউ গেট দ্য থেভেনিনস ইম্পিডেন্স? You just make all the sources short, or either short or open. If you have voltage sources, you just make them short, and if you have current sources, you make them open. That's it. So আমরা কি করলাম তাহলে? আমরা এখানে ইম্পিডেন্স দেখতে যাচ্ছি, ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স দেখতে যাচ্ছি। আমরা কি করব? আমরা এখান থেকে তাকাবো, এখান থেকে তাকায় দেখতে চাচ্ছি আমাদের ইম্পিডেন্স কত আসে। ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি এটা কারেন্ট সোর্স, এটাকে ওপেন করে দিই, এটা নাই, এটা কারেন্ট সোর্সটাকে ওপেন করে দিলাম। তারপরে কি দেখতে পাচ্ছি, একটা ভোল্টেজ সোর্স দেখতে পাচ্ছি, সেটা কি করবো? শর্ট করে দিব, এটাকে শর্ট করে দিলাম। শর্ট করে দেওয়ার পরে এবার তার চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে? তার চেহারাটা দাঁড়াবে অনেকটা এরকম। খেয়াল করে দেখো, হোয়াট ইজ দেয়ার ইনসাইড Z1? ইউ হ্যাভ অনলি R দেয়ার। হোয়াট ইজ দেয়ার ইনসাইড Z3? ইউ হ্যাভ XC দেয়ার। হোয়াট ইজ দেয়ার ইনসাইড Z2? ইউ হ্যাভ দিস 8 ohm ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স দেয়ার। And this path is shorted. This is where the short is actually located, and this is where I made the circuit open. এখানে কারেন্ট সোর্স আমরা ওপেন করে দিলাম সেটা। তাহলে আমার ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্সটা কত আসে? কি দেখতে পাচ্ছি? নাথিং বাট Z1 Z2 shunt combination is in series with Z3. এটাই কিন্তু সহজ। Z1 and Z2 they come in shunt combination, and that shunt combination is in series with Z3. I know all these values, Z3, Z1, Z2 সবগুলো আমার জানা, and from there I can calculate ZTH which comes out as 5 ohm. তার মানে আমরা এই সার্কিটের অলরেডি ZTH বের করে ফেললাম। এতটুকু বোঝা গেছে কিভাবে করলাম? ইয়েস স্যার। আজকে আমি তোমাদেরকে প্রবলেম সলভ করতে দিতে পারলাম না, কারণ হচ্ছে তোমাদের সলভ করলে তোমরা যে করতে পারতেছো কিনা সেটা আমি বুঝতে পারবো না। সো এই কারণে আমি আজকে জাস্ট ডেমনস্ট্রেট করবো। আমাদের যদি অনলাইন ক্লাস ইন কেস কন্টিনিউ করে সেক্ষেত্রে তখন তোমাদের সলভ করতে দিতে হবে আর কি, তোমরা বুঝতে পারতেছো কিনা সেটা বোঝার জন্য। আমরা যেটা বের করতে পাইনি সেটা হচ্ছে ETH বা VTH, এটা আমরা এখনো বের করতে পাইনি। সেটা বের করতে হলে আমার কি করতে হবে? I have to get back all these sources in this circuit, right? So initially I will make all the sources 0, but in the later half when I'm trying to get the value of ETH or VTH, I have to take all these sources again into account. So আমি এই E1 এবং I দুটাকে আমি ব্যাক করাবো সার্কিটে ব্যাক করালাম। একটু যদি আমরা সলিউশনটা দেখি, সার্কিটে ব্যাক করাতে গিয়ে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এইখানে কিন্তু দুটা সোর্স। Now to get the influence or impact of both sources,
I know there is a very useful theorem called superposition theorem. I'll utilize superposition theorem to get the share of VTH from each of these components. First আমরা E1 কে কাউন্ট করব, কারেন্টটাকে ওপেন করে দিব। এটা করলে পরে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ কি আসে সেটা দেখব। দ্যাট ইজ ওয়ান পোর্শন অফ ETH। এরপর আমরা কি করব, কারেন্ট সোর্সটাকে রেখে ভোল্টেজ সোর্সটাকে শর্ট করে দিব, এন্ড দেন আই উইল কাউন্ট দ্য ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ অ্যাগেইন। অলরাইট, সো আমরা এটাই করলাম এখানে। যদি আমরা একটু যাই, কন্টিনিউ করি, এই যে এটা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। So first আমরা যেটা করলাম, we counted the impact of E1, all right, and then made this current source 0, and that's how we tried to calculate the open circuit voltage right here. So open circuit voltage টা কত আসবে? This is nothing but you can see that the voltage is actually getting dropped across only Z2. আর কোথাও কিন্তু ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে, মানে Z1 এবং Z2 এর across ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে। আমরা যখন মেজার করি ETH is basically simply the voltage across Z2. Z3 ভিতর দিয়ে তো কোনো কারেন্ট যায় না, right? This is open. So if it is open, there is no current flow through Z3. So Z3 নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। যেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে what is the voltage across Z2, because ultimately that will appear as the open circuit voltage ETH because of E1. এটা because of E1. So এইখান থেকে আমরা একটা ETH এর শেয়ার পেলাম, যেটা কিনা 74.965 with an angle of 51 degree. Now we continue with superposition theorem, but this time only with current source. Only with current source we actually short the voltage source. আমরা এখানে ভোল্টেজ সোর্সটাকে শর্ট করে দিলাম। চেক করে দেখো, এখানে ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমরা শর্ট করে দিলাম। সো ভোল্টেজ সোর্সটাকে শর্ট করে দেওয়ার পর এখন কারেন্ট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? কারেন্ট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে কারেন্টটা, আলটিমেটলি দ্যাট কারেন্ট ইজ পাসিং থ্রু দিস impedances, and these impedances has got certain equivalent value. সেই equivalent valueটা কি হবে? দেখতেই পাচ্ছি আমরা Z3 is in series with the shunt combination of Z1 and Z2. So ultimately this current is passing through that impedance combination and resulting this open circuit voltage ETH double prime. So ETH double prime is nothing but the drop because of this impedance combinations. So আমরা জাস্ট এই কারেন্টটাকে যদি আমরা যে কারেন্ট সোর্সে যে কারেন্টের যে ভ্যালুটা আমরা জানতাম, কোশ্চেনে এটা দেওয়া ছিল, সেটাকে যদি আমরা এই যে এই ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্সটা দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই, দেন আই উইল গেট দ্য ভোল্টেজ দ্যাট অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ দ্য ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ অ্যাক্রস দিস টার্মিনালস। তাহলে কি বের হলো? এখানে আমরা ইটিএইচটা পেলাম, ইটিএইচ ডাবল প্রাইমটা পেলাম। নাও ইটিএইচ ইজ বেসিক্যালি সামেশন অফ দিস ইটিএইচ প্রাইম and ETH double prime. কেন? Because I had two sources. I counted the influence of each sources individually, separately, and then finally I'm adding them together to get the final ETH value, which is 77.14 volt. এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট ভ্যালু 77.14 ভোল্ট। এটা বোঝা যাচ্ছে কিভাবে আসছে? স্যার ETH ডবল প্রাইম বের করাটা একবার বলবেন, একটু কনফিউজিং লাগছে ওটা। এটা কনফিউজিং লাগে, আচ্ছা। মানে স্যার VZ2 ওটা কি স্যার E থেভেনিন ডবল প্রাইম হচ্ছে কি VZ2 যেটা? জুম করে দেই। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, এখানে যেটা আসছে, ওরা এখানে সলিউশনটা যেটা করছে, আমি এটা বয়েল স্টেটের সলিউশন থেকে এটা নেওয়া। তো সলিউশনে যেটা করা সেটা হচ্ছে যে ড্রপ অ্যাক্রস দিস কম্পোনেন্ট প্লাস ড্রপ অ্যাক্রস দিস কম্পোনেন্ট, এইটা যোগফলটাই হচ্ছে আসলে ইটিএইচ, এছাড়া তো আর কিছু না। আমি যদি কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তো তাই আসবে। এখন আমি আসলে ঠিক ওইভাবে না করে আমি যদি ডিরেক্ট এইটাই বলি যে সে ফর এক্সাম্পল দ্য কারেন্ট ইজ পাসিং থ্রু অ্যান ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স অফ দিস, এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স অফ দিস হোল ইম্পিডেন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট, তাহলে তো ভুল হয় না, একই ব্যাপার। ইয়েস স্যার। অলরাইট, সো আমি এটাই এখানে দেখাচ্ছি যে Z3 প্লাস Z1 প্যারালাল টু Z2 is the equivalent impedance offered by this whole impedance arrangement, and finally this current is passing through this whole impedance arrangement. So whatever voltage drop you get, that will be equal to this product I into this Z equivalent. তো সেখান থেকে আসছে আর কি। তবে তুমি চাইলে পরে আলাদা আলাদা ভাবে করতে পারো, আলাদা আলাদা ভাবে করতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আননেসেসারি আসলে একসাথে করে ফেলাটা বেটার, ইয়েস স্যার, সময় কম লাগবে। আমরা ফিরে যাই আমাদের আগের স্লাইডে, যেখানে আমরা প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো নিয়ে ডিসকাস করলাম। আমাদের পরের প্রবলেমটা মোস্ট লাইকলি দিস ওয়ান ইজ দ্য নেক্সট প্রবলেম, নর্টনস থিওরেম। নর্টনস থিওরেম আমরা যাব।
So this one is Norton's theorem. Norton's theorem আমরা তিনটা প্রবলেম এখানে দেখতে পাচ্ছি, alright? So the first one, this is taken from Sadiku, and this time we will find application of super mesh again, alright? You know the concept of super mesh, so you can always apply that concept to solve the problem. Now this is Norton's theorem. You have been asked to find out the equivalent Norton equivalent circuit for this portion. নেটওয়ার্কের এই পোর্শনটার জন্য নর্টনস ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ড্র করতে বলা হচ্ছে। দ্যাট মিন্স দ্য রিমেইনিং পোর্শন ইজ দিস। এই যে এটা হচ্ছে তার রিমেইনিং পোর্শন, এটাতে আমরা হাত দিব না, এটা বাদ দিয়ে বাকি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে মার্ক করা, আই উইল ট্রাই টু ডেভেলপ অ্যান নর্টন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ফর দিস পোর্শন অফ দ্য নেটওয়ার্ক। সো এটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি? সলভ করার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে আই হ্যাভ টু গেট দ্য ভ্যালু অফ Zn, which is actually in shunt with the Norton current. So how do you get the value of Zn? You make the impact of all sources zero. Kibabe? You make the current source open and you make the voltage source short to get the value of Zn. আমরা এই কাজটাই করলাম। আমরা সলিউশনে যাই, এখানে সলিউশনটা দেখাবো আমরা। Okay, so this is your solution. Well, see this one? This one. This is how we try to calculate Zn. কি করলাম আমরা? আমরা এই সার্কিটটাকে এই কারেন্ট সোর্সটাকে ওপেন করে দিলাম। এটা ওপেন। এটা ওপেন মানে দেখো খেয়াল করে এখানে কিছু নাই। এই যে জায়গাটা ওপেন হয়ে গেছে। Alright? And this voltage source we made it short. এটাকে শর্ট করে দিলাম। এই যে শর্ট হয়ে গেল। এই জায়গাটা শর্ট। Alright? So when it becomes short, what you get here is ultimately the circuit should be like this. Ultimately the circuit is like this. Okay, now what will be your Zn? Zn কি হবে বলো তো? এটা Zn কি হবে? তুমি এদিক থেকে তাকালে যে Zn টা দেখবা সেটা কত দেখবা? এই পাথটা কিন্তু শর্ট, খেয়াল করে দেখো এই পাথটা পুরোটা শর্ট। So do we need to count all these impedances at all? No sir. একদমই না, কিন্তু খেয়াল করে দেখো এই যে আমাদের যে একদম এটা পুরোটা শর্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে এই পাথটা পুরোটা শর্ট। So that means the other path, current will never choose this path because it has already a shorted path. Why to pass through that path having number of impedances, resistance, reactance and all this? It will simply pass through this path 5 ohm and then get back to source. Right? So the only impedance you see here is 5 ohm. That means your Zn will be simply 5 ohm. আমরা এখানে এটাই দেখাচ্ছি। আমাদের এই যে এটা যখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা যখন ড্র করে ফেলবো দেখবা Zn টা হবে simply 5 ohm আর কিছু না। Now how about the current flow? Do I know the current flow? IN. Answer is no. I have to get this current flow, right? IN, shorted current. N terminals should be shorted. তার মানে হচ্ছে এই যে AB, এই যে AB যে টার্মিনালটা ছিল এটা এরকম শর্ট করে দিতে হবে। শর্ট করে দিয়ে দেখতে হবে এর ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট যায়। এখন শর্ট করে দিয়ে আমরা যখন দেখতে যাবো আমরা কিভাবে শর্ট করবো কিভাবে? এই যে আমরা এই যে এখানে দেখো এই মাঝের সার্কিটটা চেক করো, আমরা সার্কিটটাকে শর্ট করে দিলাম। শর্ট করে দেওয়ার পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? We actually have two sources. One is voltage source, the other one is current source. So you can apply superposition theorem or you can apply super mesh theorem. All right, either of these one should work. তুমি চাইলে যে কোনো প্রসেসে যেতে পারো, তুমি সুপারপজিশনে যেতে পারো, তুমি সুপার মেশে যেতে পারো। আমরা এখানে সলিউশনটা দেখাচ্ছি, যেহেতু আমরা সুপারপজিশন থিওরেম দিয়ে একটা প্রবলেম মাত্র সলভ করে আসছি, এখানে আমরা সলভ করলাম হচ্ছে সুপার মেশ থিওরেম ইউজ করে। সুপার মেশ কেন? বিকজ উই হ্যাভ নাও 3 different loops here. So this is the first loop. I call it loop 1, where I am having current I1. I can write down the expression for I1 or for loop 1. All right, so এবং আমরা এখানে সেটাই করছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু দেখি এখানে আমি তিনটে ইকুয়েশন তোমাদের জন্য এখানে লেখা আছে। অলরাইট, তিনটে ইকুয়েশন এখানে লেখা আছে। জাস্ট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্লাস শেষে আমরা জাস্ট তিনটে ইকুয়েশনটা লিখতে পারি কিনা সেটা একটু চেক করব বা ম্যাচ করে দেখব যে ঠিক হয় কিনা। সো দিস ইজ ফর লুপ 1, দিস ইজ ফর super mesh. So what is the super mesh here? Super mesh হচ্ছে those two loops or those two meshes which have a common current source in between. দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কমন কারেন্ট সোর্স এক্সিস্ট করে, এই যে একটা কমন কারেন্ট সোর্স। লুপগুলো কি কি? এটা একটা লুপ I2, এটা আরেকটা লুপ I3।
অলরাইট, সো দুটো লুপের মাঝে একটা কমন কারেন্ট সোর্স এক্সিস্ট করে, দেন আই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই সুপার মেশ. So I applied super mesh, and finally that resulted in the second equation, this one. Okay, and the third equation should be what? The third equation should be simple KCL, and I applied KCL on this super mesh. All right, but what I got here is on this node A, I2 was entering, current 3 amps was entering, and the only current leaving was I3. So that's why I can see that I2 plus I3 that were entering is equal to the current leaving I3. তিনটে ইকুয়েশন আমরা লিখলাম, তিনটে ইকুয়েশন থেকে তিনটা আননোন ছিল, I1, I2, I3, এই তিনটার ভ্যালু আমরা পেয়ে যাব. ইনফ্যাক্ট আমার I1, I2 এর ভ্যালু দরকার নেই, আমার দরকার হচ্ছে শুধুমাত্রই I3. কেন I3? বিকজ আই নো I3 is actually your IN. Because when you made these terminals shorted, AB shorted, then that was actually your IN. All right, and from there, you once you get this I3 value, this is your IN. This is where you should put this value 3 plus J8. So finally, আমাদের নর্টন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হচ্ছে এটা. এটা তুমি সুপারপজিশন থিওরেম ইউজ করে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, সুপারপজিশন থিওরেম ইউজ করে করা যাবে. এটা কি বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার. এটা ট্রাই করবা নিজেরা, সুপারপজিশন থিওরেম বা অন্য কোনো থিওরেম অ্যাপ্লাই করে করতে পারি কিনা সেটা চেক করবা. অলরাইট, সো আমাদের এখানে আরো কিছু সলিউশন দেওয়া আছে, যেমন এই একটা আরেকটা সলিউশন দেওয়া, এখানে একটা কোশ্চেনের সলিউশন দেওয়া. এটার সম্ভবত আমাদের সময় হবে না, এটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের একটা থিওরেম. আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের থিওরেমের দুটো প্র্যাকটিস প্রবলেম এখানে স্লাইডে দিয়ে রাখলাম, এবং সেখান থেকে একটা প্রবলেম আমরা এখানে সলভ করে দিচ্ছি. সো এটা একটু সলিউশনটা সবাই চেক করবা প্লিজ. অলরাইট, সলিউশনটা সবাই চেক করবা, সলিউশনটা আমি আপলোড করে দিব ক্লাসরুমে, এটা এটা চেক করতে হবে. তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সুপার মেশের যেই সুপার মেশের আমাদের যেই সুপার মেশ না, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের যেই এক্সাম্পল গুলো দেওয়া ছিল সেই এক্সাম্পল গুলোর একটা আমরা একটু চেক করব. আমরা এটাতে ব্যাক করি, ফুল স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে. সো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার এখানে দুটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, আমরা জাস্ট একটা মানে 51 নাম্বার 51 is taken from boiler state most probably. সো এইটার সলিউশনটা আমি ওখানে দিয়ে দিলাম, মানে আমি এটা ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিব, ওইটা একটু নিজেরা দেখবা. সো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া ছিল ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারে, সেই এক্সাম্পলটা একটু চেক করবো. ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের দুটো এক্সাম্পল দেওয়া ছিল. সো দিস ওয়াজ ফার্স্ট এক্সাম্পল. এটা খুব সিম্পল, এটাতে আমরা যাচ্ছি না, আমরা পরেরটাতে যাই, একটু কমপ্লিকেটেডটা করি ক্লাস. আচ্ছা, তোমাদেরকে আজকে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য একটা লিংক দেওয়া হচ্ছে, সেই লিংকে গিয়ে জাস্ট পি বসাবা, ডেটের ঘরে গিয়ে পি বসাবা, আর কিছু না. ডেটের ঘরে গিয়ে তোমার নামের এগেইনস্টে পি লিখে দিবা, বাস, দ্যাটস ইট. প্রেজেন্ট, স্যার যা যা প্রেজেন্ট আর কি. স্যার কোথায় আপলোড করা হয়েছে স্যার? এখানে আমি এই যে ক্লাসরুমের ইয়েতে দিলাম তোমার. আচ্ছা, ক্লাসরুম মানে না, ক্লাসরুম না, এখন যে গুগল মিটে যে আমরা ক্লাস নিচ্ছি এখানে চ্যাট বক্সে দিলাম. চ্যাট বক্সটা দেখতে পাচ্ছো? চ্যাট বক্সের লিংকটা কি দেখতে পাচ্ছ সবাই? পেয়েছি স্যার, পেয়েছি স্যার. আচ্ছা, গুড. ওখানে গিয়ে এটা কিছুক্ষণ ওপেন থাকবে, সমস্যা নেই. যারা প্রেজেন্ট আছো তারা ওখানে গিয়ে জাস্ট পি লিখে দিবা. অ্যাক্সেস করতে পারো কিনা দেখো, লিংকটা অ্যাক্সেস করা যায় কিনা. লিংকটা অ্যাক্সেস করা যায়? যাচ্ছে না বলো. হ্যাঁ, লিংকটা অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না? হচ্ছে না স্যার. না, যাচ্ছে তো. এটা তো অলরেডি অনেকগুলো পি দেখতে পাচ্ছি আমি. হ্যাঁ স্যার, আমার অ্যাক্সেস হচ্ছে। ইয়েস স্যার, যাচ্ছে। হ্যাঁ, ট্রাই করো, যাবে, সমস্যা নেই. আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার স্যার ওদেরটাতে হচ্ছে না হয়তো স্যার. জি স্যার, এটা থাকবে কিছুক্ষণ, সমস্যা নাই, ডোন্ট ওয়ারি, এটা কিছুক্ষণ থাকবে. এটা হবে, এটা না হওয়ার কোনো কারণ নেই. এটা লিংক অ্যাভেলেবল থাকলে যে কেউ এটা করতে পারবে. এটা তোমার ব্র্যাকের আইডি দিয়ে ঢুকতে হবে, নট নেসেসারি. হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা এটাতে একটু আসি. ওটা হবে ইনশাআল্লাহ, ওটা সমস্যা নেই, ওটা কিছুক্ষণ ওপেন থাকবে. আমরা ক্লাসটা এটা দেখে আমরা শেষ করি. সো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফারের এই থিওরেমটা দেখো, মানে এই প্রবলেমটা দেখো. প্রবলেমটা কি দেখতে পাচ্ছি? এই হচ্ছে আমাদের, যদি জাস্ট দেখি, এই অংশটা দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ZL দেখতে পাচ্ছি. সো ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু ফাইন্ড আউট দ্য লোড ইম্পিডেন্স ফর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার টু দ্য লোড. দ্যাট মিন্স
you have to get the value of ZTH here, all right? The location where this ZL is located, if you take off that ZL and try to get the value of ZTH from here, then your ZL should be equal to ZTH, provided that you are taking or you are choosing the complex conjugate of that ZTH. So first of all, you need to determine your ZTH, you need to find your ZTH, and then your ZL will be simply the complex conjugate of your ZTH. যেমন ZTH যদি এমন আসে 3 plus J4 আসলো, ZTH 3 plus J4 আসলে ZL হবে হচ্ছে 3 minus J4, that's it, আর কিছু না। আর এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে find the maximum power as well. To get the maximum power, you need to find the ETH value, and once you have your ETH value, that means Thevenin's voltage, then you can divide that by 40H to get your Pmax. বাকিটা তো ফর্মালিটিস, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করব কিভাবে। যেমন এখানে একটা রেজিস্ট্যান্সের কম্বিনেশন বা ইম্পিডেন্সের কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে এরকম। এটা হচ্ছে ডেল্টা কম্বিনেশন। এটা আমরা এর আগেও কখনো এক সময় যদি বোধহয় ডিসকাস করে আসছি ক্লাসে, যে there might be some delta Y combinations present in your problems. Now, how to solve this problem? First of all, this kind of problem with delta combination cannot be solved. You have to take it into Y arrangement or Y combination. All right? So delta combination টাকে আমি Y তে নিয়ে যাব কিভাবে? আমরা জানি একটা ফর্মুলা আছে, সেই ফর্মুলাটা কিরকম, সেই ফর্মুলাটা আমরা জানি অলরেডি, সেই ফর্মুলাটা আমরা জাস্ট চেক করব। চেক করলে পরে যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে I can easily get the value of these Y impedances using those formula. ফর্মুলাটার শীটটা আমি আবার ক্লাসরুমে পোস্ট করে দেব, এটা জানা, তারপরে ক্লাসরুমে পোস্ট করা থাকবে। সেটা হচ্ছে এরকম, যে আমরা যদি একটু জাস্ট দেখি দেখতে কিরকম। Is more popular and more useful, all right? Delta to Y conversion, that means the first one, all right? This first one, this is more useful, all right, in most cases. So আমরা যদি আবার ব্যাক করি এখানে, we were here, all right? So we will simply convert all these values into Y values, because that will help me to solve the problem. কি হলো এখানে দেখো, খেয়াল করে, ডেল্টাটা, এই যে ডেল্টা যে কম্বিনেশনটা ছিল সেটা হয়ে গেল এরকম Y, and when this becomes Y, how do you get the value of ZTH? To get the value of ZTH, you know that you have to make the sources zero. এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স ছিল, ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমি কিভাবে জিরো করব? উইল মেক ইট শর্ট, অলরাইট? আমি এটাকে শর্ট করে দিলাম। শর্ট করে দিলে যেটা হবে, ইভেন্চুয়ালি the equivalent circuit looks like this, and you know this is very much solvable because you have Z1 prime and Z2, these are all in shunt. First এই দুটা হচ্ছে সিরিজে, এই দুটার সঙ্গে এইটা হচ্ছে শান্টে, and finally this shunt combination is in series with Z1 prime. So ultimately you can always get the value of ZTH, all right? And once you are able to get the value of ZTH, you can calculate ETH as well, because to get the value of ETH, you have to take it back in your circuit. ETH টা কিন্তু আবার সার্কিটে ব্যাক করবে, that is what we are finding here. ETH is right here, it's getting back to the circuit, and we are looking into this circuit to find out the open circuit voltage here. So open circuit voltage কি হবে? এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না, এটা তো ওপেন সার্কিট, সো এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না। So the current is passing only through this loop, and this is a series loop. All right? You have a source and you have a series arrangement. So what will be your ETH? ETH will be the drop across these two elements, all right? এখান দিয়ে কারেন্ট বের হয়ে কারেন্টটা এই দুটো এলিমেন্ট, এই তিনটা এলিমেন্ট হয়ে আসলে সোর্সে ব্যাক করবে। So ultimately you are calculating your ETH, which is nothing but the voltage drop across these two elements. সেই দুটো এলিমেন্টের across the voltage drop আমরা যদি দেখি কত আসবে, সেই ভোল্টেজ ড্রপটা আসবে হচ্ছে 8.54 ভোল্ট, and from there you know how to calculate Pmax, because Pmax was nothing but E squared TH by 4RTH. তুমি সবগুলো ভ্যালু অলরেডি পেয়ে গেছো, so I'm just putting these values to get Pmax value, all right? So Pmax value আসছে এটা। প্রসেসিংটা ইম্পর্টেন্ট, মানে if you are given some delta arrangement, you have to take it into Y arrangement in most cases, all right? Y গুলো বেশ হেল্পফুল কাজ করার জন্য। প্রবলেম হয় হচ্ছে ডেল্টাগুলো নিয়ে, ডেল্টাগুলোতে ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেট করা যায় না, তখন প্রবলেমটা শুরু হয়। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার রিলেটেড দুটো প্র্যাকটিস প্রবলেম দেওয়া আছে এখানে, ওই দুটার মধ্যে একটা সলভ করা আছে, একটা সলভ করা হয় নাই, ওটা নিজেরা সলভ করবা,
এবং যেটা সলভ করে দেওয়া হচ্ছে সেটা সলিউশনটা খুব ভালো করে চেক করবা। সো আমাদের ডিসকাশনস আজকে এই পর্যন্ত। এনি কোয়েশ্চেন? কোয়েশ্চেন তাহলে করতে পারো। কোনো কোয়েশ্চেন নাই? অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা সবাই ওপেন করতে পারছো? জি নো স্যার। ওপেন করতে পারো নাই? আচ্ছা, আমি ক্লাসরুমে আমি লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি, স্যার পরে ট্রাই আমাদের করো। যে স্যার হ্যাঁ, একটা কোয়েশ্চেন বলো। ছিল, আমাদের যদি ওই যে মিডটা পিছিয়ে দিল তাহলে কি আমাদের সিলেবাস একটু বড় থাকবে মিডে? না, সিলেবাস আজকের ক্লাস পর্যন্ত। ও আচ্ছা, সেম থাকবে। সিলেবাস একই থাকবে, সিলেবাস চেঞ্জ আচ্ছা হবে তাহলে না। কি স্যার আপনি কি এরপরে উইকটা ক্লাস নেবেন? হ্যাঁ, ক্লাস নেব ইনশাআল্লাহ। ক্লাস আচ্ছা, আমাদের পরে ফাইনালে problem- কন্টেন্ট নিয়ে হবে ও ক্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ফাইনালে আছে। কন্টেন্ট নিয়ে ক্লাস হবে। জি স্যার, থ্যাংক কিন্তু মিডের সিলেবাস আজকের ক্লাস পর্যন্ত। মিডের কোশ্চেন প্যাটার্নটা আমরা ইনশাআল্লাহ ফেস টু ফেস ক্লাসে ডিসকাস করব। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের সিলেবাস আজকে পর্যন্তই থাকবে ইনশাআল্লাহ।